యూసుఫ్ స్కూల్కి నేను అన్వర్ అండ్ తబస్సుమ్ వెళ్తున్నాము. Next is types of the skill I develop is critical thinking skills. Next is types of stages. There are 4 types of stages. సో అది విషయం, హీఈస్ బీన్ వెరీ హానెస్ట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. చాలా హానెస్ట్గా నేను ఈ తప్పు చేస్తున్నాను, దీంట్లో ఈ మిస్టేక్ని నేను కరెక్ట్ చేయాలి అని రాశాడు వాడు. మా మీరికి గుండు చేసాము ఈరోజు ఫ్రెండ్స్. కలర్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది. ఈ కలర్ నేను వేసుకుని చాలా రోజులైంది అండ్ ఇది మా అమ్మగారి ఫేవరెట్ కలర్ అనమాట. హలో, హాయ్, నమస్తే, అస్సలం వాలేకుమ్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఎస్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను అండ్ నేను రెడీ అయిపోయాను. ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నాను యూసుఫ్ స్కూల్కి. నేను అన్వర్ అండ్ తబస్సుమ్ వెళ్తున్నాము. ఎస్ఎల్సి ఉందన్నమాట, స్టూడెంట్ లెడ్ కాన్ఫరెన్స్. సో ఈ రోజు ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే ఫర్ యూసుఫ్. అంటే హోల్ ఇయర్ వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు, ఏం చేశారు, వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ఇవన్నీ అనమాట. ఫర్ మీ, నేను ఫస్ట్ టైం వాడి ఎస్ఎల్సికి వెళ్తున్నాను. ఎప్పుడు అన్వర్ తబస్సుమ్ వెళ్తారనమాట. నిన్న వాడు ప్లీజ్ మీరు కూడా రండి అన్నాడు. ఆ 3 people అలౌడ్ అంటే ఎస్ అలౌడ్ అని తబస్సుమ్ చెప్పింది. సో సరే ముగ్గురం వెళ్దాము అని డిసైడ్ చేసుకున్నాము. సో వాడికి యాంగ్జైటీ అనమాట, నేను మంచిగా చేస్తే, మంచిగా చెప్తే నాకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తారని వాడి ఆనందం అనమాట. నేనేం చెప్పలే, వాడు గిఫ్ట్ ఇస్తారని వాడి ఫీలింగ్ అనమాట. సరే వెళ్దాము అనేసి బయలుదేరుతున్నాం అనమాట. వెళ్తున్నాను కదా, సో మీ అందరు కూడా చూపిద్దాం హౌ ఈజ్ ఈ గోయింగ్ టు స్పీక్ ఏంటి అనేసి. సో లెట్స్ గో. Choice and leadership. For example, class love. We raise our hands to elect the monitors. Whoever gets the highest vote, they become the monitor. Okay. If they not doing the job properly or their monthly time is over, we change the monitors. Here we use our choice. Next is essential agreement. We formed into 6 groups. Everybody got a chance to frame their own essential agreements. Ma'am kept the important 6 essential agreements on the chart. Here we follow these essential agreements in the classroom, outside the classroom, in the corridors, and in playground. Here we use the leadership. Very good. Next is IB learner profile. We are developing this 10 IB learner profiles for the year. For example, in this unit, while doing the experiments, we have used inquirer the most. Next is unit matter. Present theme is how the world works. There are 6 themes in 1 year. Each theme has 1 central idea and 3 lines of inquiry. Before starting the unit, ma'am provoked us to remove 4 items from our pouch and segregate them in their groups. Next, we research about the materials and their properties. Here there is some interesting thing, that is academic honesty. Academic honesty is like when you collect some information from a website or a book. Next is uncasting of central idea. Now gave us jumbled words. We had to form the correct sentence about the central idea, and when we found the correct sentence, we needed to write the meaning of it. States of matter. We knew that solid and liquid takes up space, but we didn't know that gas takes up space. So we did a small experiment. We blow the balloon and it bulges. When we leave the balloon, it
condenser, so we understood that gas takes up space. Here, the skill I developed is observation and making connection skills. Okay. Next is changing properties of materials. Solid molecules are tightly packed because they're very hard. Liquid molecules are loosely packed because they can flow easily. And gas molecules are far away from each other because they're invisible. Next is types of the skill I developed is critical thinking skills. Next is types of changes. There are 4 types of changes: chemical change, reversible change, irreversible change, and physical change. Physical change is a reversible change, and chemical change is an irreversible change. Like example in physical change, the ice melting experiment. We kept the ice in a bowl to make it to melt it. Then when it turned into water again, we freezed it, and it became ice again. So it's a reversible change. Next is chemical change. Chemical change is irreversible change. Example, the iron nail experiment. It took a cup of water and poured some vinegar in it and kept the iron nail for few days. Rust forms, so a new substance is formed. So you can't get the same thing back. So it's an irreversible change. The skill I developed is reasoning skills. ఓకే. Next is experiment writing. We wrote all the experiments we have done in the class. We did the experiment and then observation how it was and how it will be. Next is Would you like to explain with one example? Okay, go ahead. next example for this is salt plus water experiment. We pour some salt in a water, kept it somewhere, and the salt started to dissolve. After the salt dissolved, we again kept it in sun, and the water evaporated and the salt was left back. So it's called reversible change. The skill I developed is scientific and acquired skills. Next is design thinking process. We designed our own classroom chairs. This happened in MPH. In design thinking, there are 5 steps. Those are empathize, define, ideate, prototype, test. Empathizing the problem. Define is finding the exact problem. Ideate is thinking to make a new product. Prototype is making the prototype. In test, and you have to test it. Next is MLT. What is the full form of MLT? They both don't know. The full form of MLT is Mandati Language Telugu. Ma'am, we do the picture and we need to write the words. And here we learned all the words. These are the letters we learned. Our ATL skills are approaches to learning. There are 5 ATL skills: communication skills, research skills, social skills, self-management skills, and thinking skills. Okay. We are developing these ATL skills through our daily life. This was so tough for me because I needed to practice mental math. I am trying hard to do my math assessment correctly and practicing mental math. What a honest review about yourself. Proud of you. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, వెళ్ళేసి వచ్చాము అండ్ ఐమ్ వెరీ 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 ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూసుఫ్. అల్హమ్దులిల్లా చాలా బాగా చెప్పాడు. కాకపోతే ఏంటంటే వాడు వాయిస్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాలి అంతే తప్ప అదొక్క పాయింట్లో కొంచెం అంటే మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మాకు తెలుసు కాబట్టి మేము చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట, కొంచెం లౌడ్గా ఉండు. అన్వర్ చెప్పాడు, నువ్వు లౌడ్గా మాట్లాడకపోతే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్, ఇంకొకసారి చెప్పు అని చెప్తాను అనేసి ఏడిపిస్తూ ఉన్నాడు. బట్ వాడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడాడు అండ్ వాడికి ఏంటంటే బాగా గుర్తుంటాయి అన్నీ. సో చక్కగా చెప్పాడు అన్నీ. ఓన్లీ థింగ్ హీ హ్యాస్ టు డెవలప్ మోర్, గట్టిగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి ఒకటి. అదర్వైజ్ మ్యామ్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ
అండ్ హీస్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పారు. సో ఎస్, ఏప్రిల్ నుంచి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్. వీళ్ళ స్కూల్లో ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు మార్క్స్ అవన్నీ ఇవ్వరు. నెక్స్ట్ వచ్చే 4th స్టాండర్డ్ నుంచి వాళ్ళకి మార్క్స్ అవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎస్, గాడ్ బ్లెస్ యూ యూసుఫ్. ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను, ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ అండ్ చాలాసేపు వాళ్ళతో మ్యామ్తో మాట్లాడుతూ నుంచున్నాను అనమాట. అండ్ ఆవిడ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు వాట్ హీ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ అండ్ వేర్ హీ ఈజ్ లేకింగ్. అండ్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాడు ఒక బుక్లో అంటే ఏదైతే వాడి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఆ బుక్లో, వేర్ ఐ డిడ్ ఎ మిస్టేక్, నేను ఎక్కడెక్కడ తప్పులు చేశాను అని వాడు ఓన్తో రాసుకొని వాడే చెప్పాడంట. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్, బీయింగ్ హానెస్ట్ అండ్ బీయింగ్ ఫ్రాంక్. సో అది విషయం. హీఈస్ బీయింగ్ వెరీ హానెస్ట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. చాలా హానెస్ట్గా నేను ఈ తప్పు చేస్తున్నాను, దీంట్లో ఈ మిస్టేక్ని నేను కరెక్ట్ చేయాలి అని రాశాడు వాడు. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దట్. ఆ క్లారిటీ ఉంటే ఎవరైనా సరే లైఫ్లో డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు. ఐ విష్ ద సేమ్ విత్ యూసుఫ్. అండ్ ఈరోజు యాక్చువల్గా మన అర్హాన్ ఎస్ఎల్సి కూడా ఉండింది, బట్ అన్ఫార్చునేట్గా నిన్న జ్వరం వచ్చింది కదా, మీరు చూసే ఉంటారు లాస్ట్ వ్లాగ్లో చెప్పారు. అదేదో చిన్న వైరల్ వస్తుందంట పిల్లలకి, థ్రోట్ నుంచి కొంచెం ర్యాష్లా వచ్చేసి జ్వరం వస్తుంది. సో అది కంటేజియస్, అంటే అందరికీ స్కూల్కి పంపించొద్దని చెప్పారు. ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉందంట అది. సో దానికోసం ఈరోజు అర్హాన్ని తను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో అది రికార్డ్ చేసి మ్యామ్ పంపించేసి అండ్ వాళ్ళకి మెయిల్ పెట్టే అని చెప్తే మెయిల్ కూడా పెట్టింది సమీరా. సో వాడు వెళ్ళలేదు స్కూల్కి ఈరోజు, బట్ అలా ఇన్షాల్లా నెక్స్ట్ ఇయర్ హీ విల్ డూ. బట్ చక్కగా నేర్చేసుకున్నాడు, అన్నీ చక్కగా చెప్పాడు. వీలైతే బ్లాగ్లో చెప్తాడేమో, అడుగుతా, చెప్తే చెప్పిస్తా. అది విషయం ఇప్పటివరకు పిల్లల విషయం అనమాట. సో ఎవరైతే చిన్న పిల్లలు ఉన్నారో జాగ్రత్తగా ఉండి, కొంచెం జ్వరం ఏమైనా వచ్చినా ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గర చూపించండి. ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇంకా సమీరా బ్లాగ్లో తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇంకా హౌ ద డే గోస్ అని చూద్దాం ఇంకా. ఓకే, మై ఫ్రెండ్ ఇఫ్తార్ పంపించింది. అది పంపించే ముందు ఏం కావాలని అడిగితే చికెన్లు, మటన్లు, బిర్యానీలు, ఫ్రైలు అవన్నీ ఏం పంపించొద్దు, ఇంత పులిహోర, రోజ్ పచ్చడి పంపించమంటే పులిహోర, రోజ్ పచ్చడి, ఖజూర్, స్వీట్, ఫ్రూట్స్ అన్నీ పంపించింది అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అన్నదాత సుఖీ భవ. నువ్వు ఎప్పుడు ఆరోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటాను. పేరు చెప్పట్లేదండి, నా ఫ్రెండ్స్లో ఒక ఫ్రెండ్ అంతే. The next day. అస్సలాము అలైకుం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా నిన్న ఇఫ్తార్ తర్వాత నేను బ్లాగ్ చేయడం కుదరలేదు, బికాస్ అర్హాన్ ఒంట్లో బాగాలేదని చెప్పాను కదా, అది కొంచెం క్రాంకీగా అవుతూ ఉన్నాడు ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి అనమాట. ఇంకా నేను అసలు బ్లాగ్ చేయలేకపోయాను. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను. నా ఫేస్ కాసేపు పడుకొని లేసాను యాక్చువల్గా. అంటే మార్నింగ్ 3 o'clockకి లేచిన తర్వాత నేను ఇంకా పడుకోలేదన్నమాట. రకరకాల ఏవో ఒక పనులు, స్కూల్కి వెళ్ళారు పిల్లలు, అర్హాన్ వెళ్ళలేదు, ప్రిన్స్ వెళ్ళాడు, తర్వాత ఏదో పని, తర్వాత మా స్టవ్ పని చేయలేదు, సో మెనీ థింగ్స్ అనమాట. ఏదో జరుగుతూనే ఉంది బ్యాక్ టు బ్యాక్. అన్నీ ఫినిష్ చేసుకొని ఎక్కడిదెక్కడ చేసేసి అప్పుడు పడుకున్నాను. ఇందాక ఈవినింగ్ జస్ట్ ఒక 1 hour అలా పడుకొని లేసాను అనమాట. ఇప్పుడు లేచి ఇఫ్తార్ అంతా రెడీ చేద్దామని. సమీరా వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చారు, అర్హాన్ బాగాలేదు కదా చూసుకుంటారు, నిన్నే వచ్చారు ఆవిడ, కానీ నేను బ్లాగ్ చేయడం కుదరలేదు. అండ్ మా మీరుకి గుండు చేసాము ఈరోజు ఫ్రెండ్స్. చాలా చాలా క్యూట్గా ఉన్నారు. మీరు సమీరా బ్లాగ్లో చూస్తారు, నా బ్లాగ్లో కూడా చూపిస్తాను. చాలా క్యూట్గా ఉన్నాడు. పండగ ముందు చేయించాలా వద్దా, ఎలా ఉంటాడా అనుకున్నాం, కానీ చాలా క్యూట్గా ఉన్నాడు. అండ్ అంత అల్లరిగా ఉంది ఇల్లంతా. అయాన్ కూడా వచ్చాడు. ఇంకా అందరు ఇంట్లో అందరు పిల్లలు, బాయ్స్ బ్యాచ్ అంతా అసలు అల్లరి చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఇంకా ఇఫ్తార్ అంతా రెడీ చేస్తాను వాళ్ళ కోసం. అంటే ఫ్రైస్ అవన్నీ ఏం చేయలేదు, మా హెల్పర్ ఒకరు కచోరీ చేశారు, కచోరీ ఉంది. అండ్ నేను ఇది రూ అఫ్జా షర్బత్ చేయను ఎప్పుడు. మన సబ్జా గింజల్లో కొంచెం నిమ్మకాయ పిండి ఆ వాటరే పెడతాను, దాంట్లో షుగర్ కానీ ఇంకేమీ యాడ్ చేయను అనమాట. ప్లెయిన్ సబ్జా గింజలు అండ్ కొంచెం లైమ్ అంతే. అంటే ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్స్ వేసినా మళ్ళీ పిల్లలు అడుగుతారు, మళ్ళీ వాళ్ళు తాగితే మళ్ళీ వద్దంటాం కదా పిల్లలకి షుగర్ ఎందుకు, అలా మనమే అవాయిడ్ చేస్తే పోయింది కదా అనేసి ఎవరు అసలు షుగర్ వేసుకోవట్లేదు, తీసుకోవట్లేదు. నేను అసలు జ్యూస్ పెట్టట్లేదు షుగర్కి సంబంధించి ఏంటి కూడా, అది విషయం. సో ఖజూర్ ఎలాగో ఉంటుంది, ఫ్రూట్స్ ఏమన్నా చూసి కట్ చేసి పెడతాను. అండ్ చూస్తూ 26 days అయిపోయిందండి రంజాన్ అప్పుడే. అంటే నాకు తెలిసి దిస్ ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ రంజాన్ ఏమో నా లైఫ్లో నేను చూడడం, నాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి ద ఫాస్టెస్ట్ రంజాన్. మొన్నే కదా స్టార్ట్ అయింది అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నాను. చూస్తూ అసలు అట్లా వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా 4 రోజులు అంతే రంజాన్ మళ్ళీ.
నేను రంజాన్కి ఏం కొన్నాను ఏంటి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. నేను చూపిస్తాను. నేను కొనలేదు, సమీరా తెచ్చింది. ఏం తెచ్చిందో చూపిస్తాను. नको चीकिता అమ్మ అమ్మ ఓకే డన్ 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 డన్. చూడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా వాడు నాటినెస్ చూడండి, అసలు ఎంత అల్లరి చేస్తున్నారు చూడండి. అస్సలం వాలేకుమ్ ఫ్రెండ్స్. చూసారుగా మా మీరు ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాడో. గుండు కొట్టించిన తర్వాత కొందరు పిల్లలు ఎలా కనిపిస్తారో అని ఒక ఈ ఫీలింగ్లో ఉంటాం, కానీ వాడికి క్యూట్నెస్ ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది. ఇంకా చాలా నాటి అల్లరి చేస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ నేను వాళ్ళ మదర్తో కూడా మాట్లాడలేకపోయాను, ఎందుకంటే మాట్లాడించలేకపోయాను. ఇంకా వాళ్ళు అప్పుడే బయలుదేరుతున్నారు, ఇంకా ఇవన్నీ హడావుడి, పిల్లలు స్లీపింగ్ టైం ఇవన్నీ అనమాట. సో ఏదో ఒక పనిలో ఈ వ్లాగ్ అయితే అసలు అవ్వట్లా, ముందుకెళ్ళట్లేదు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ గుర్తొచ్చి వ్లాగ్ చేస్తున్నాను. సో అరాని చూపిస్తానని, ఆమెని చూపిస్తానని అని చూపించేశాను. అండ్ సమీరా నాకు తెచ్చిన డ్రెస్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. వీళ్ళు రీసెంట్గా దావతే రంజాన్ అనేసి ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళారు. ఆ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని తీసుకొచ్చింది. కొన్ని తీసుకొచ్చి ఒకటొకటి మీరు గెస్ట్ చేయండి ప్రైస్ ఎంత, మీరు గెస్ట్ చేయండి ప్రైస్ ఎంత, ఇదెంత అదెంత అని అడుగుతుంటే నేను చెప్తూ ఉన్నాను అనమాట ఎంత ఏంటి అని. ఒక డ్రెస్ తీసినప్పుడు అదే చాలా బాగుంది అబ్బా, చాలా బాగుంది కలర్, చాలా బాగుంది అన్న అంటే అది ఎంత అని అడిగింది, చెప్పాను, అయిపోయింది. లాస్ట్లో తీసి ఇది మీకోసం, ఇది మా అమ్మ కోసం అని ఇచ్చింది అనమాట. వాళ్ళ మదర్ కోసం కూడా ఒక డ్రెస్ తీసుకుంది, నా కోసం కూడా ఒక డ్రెస్ తీసుకుంది. సో నేను ఎప్పుడు చెప్తాను కదా, నాకు మిక్స్డ్ రియాక్షన్స్ ఉంటుంది. పిల్లలు నాకు ఏమైనా ఇస్తే నాకు టక్కని నచ్చదు యాక్చువల్గా, ఎందుకో తెలియదు. అది నేనే చేయాలి, నేనే ఇవ్వాలి, నేనే పెట్టాలి అని ఒక కాన్సెప్ట్ నాది. సో వాళ్ళు ఎంత ప్రేమతో ఇస్తారు, కానీ ఎందుకు అబ్బా మీరు చేసుకోవచ్చు కదా, మీరు చూసుకోవచ్చు కదా అని ఫీలింగ్లో ఉంటా. బట్ థ్యాంక్ యూ సమీరా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ తబస్సుం ఆల్రెడీ మీ అందరికి తెలుసు బర్త్డే స్టార్ట్ అయింది, రంజాన్ వస్తుందని డైమండ్ రింగ్ కూడా ఇచ్చింది. సో గాడ్ బ్లెస్ యూ బోత్. అందరూ ఆరోగ్యాలతో హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉండాలి, ఎస్పెషల్లీ మా తబస్సుం అండ్ సమీరా. అండ్ మా యూసుఫ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, లెట్స్ టాక్ టు హిమ్. అస్సలాము అలైకుం. Walaikum salam. You did very well in student-led conference. Yeah. Ma'am also told that, right? Well, Yeah. ma'am said you did very good, Anisi. But only thing, you have to be louder, right? Okay. So, what are your plans? Our dance, our song, ఆ కొత్తగా ఏదో పాట నేర్చుకున్నారు, ఆ పాట కోసం ఈ పియానో ఇప్పుడు. ఆ పాట ఏదో, వాట్ ఇస్ దట్ సాంగ్? no batidio, నో batidio. నో బతి దియోవా, ఏంటో ఈ పేర్లు. అదని విషయం. సో నేను సమీరా తెచ్చిన డ్రెస్ చూపిస్తాను. ఇది షర్ట్, ఇది షరారా. గరారా और షరారా కోసం గరారా. గరారా ఫుల్ వర్క్ వచ్చింది, చాలా హెవీ వర్క్ ఉంది. మీకు కనిపిస్తుందా లేదా తెలియదు, చాలా బాగుందంటే చాలా బాగుంది. ఇది ఫుల్ వర్క్ ఉంది. కలర్ కూడా చాలా బాగుంది. ఈ కలర్ నేను వేసుకొని చాలా రోజులైంది. అండ్ ఇది మా అమ్మగారి ఫేవరెట్ కలర్ అనమాట. అమ్మగారి దగ్గర ఇలాంటి షేడ్స్లో చాలా శారీస్ ఉండేవి, చాలా అంటే అదే అన్న మమ్మీకి నచ్చిన షేడ్ తీసుకున్నావు అనేసి. సో ఈసారి సమీర తీసుకున్నాను అనమాట. సో పిల్లలకి అందరికీ ఆల్రెడీ డ్రెస్సెస్ వచ్చేసాయి, తబస్సుం డ్రెస్సెస్ వచ్చాయి. ఆ రోజు వాళ్ళు వేసుకుంటారుగా, చూడండి అప్పుడు. ఓకే, హౌ ఆర్ యు లుకింగ్? సో ఇది విషయం అనమాట. ఇప్పుడు తబస్సుం, హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? దేనికి హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? స్టూడెంట్ లెడ్ కాన్ఫరెన్స్లో మీ అబ్బాయి అంత బాగా చేసి మ్యామ్ బాగుంది అని చెప్పినప్పుడు ఎలా అనిపించింది?
ఆబ్వియస్లీ ప్రౌడ్ మూమెంట్, నో డౌట్ ఇన్ దట్. అండ్ చాలా వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ చేయించారు, అందుకే అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. యూసుఫ్ అంత బాగా కంటిన్యూస్గా అంతసేపు అలా మాట్లాడడం గుర్తుపెట్టుకొని ఇట్ వాజ్ అ షాకింగ్ థింగ్. అంటే వాళ్ళు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అస్సలు ఏం ఏమి డిస్కస్ షేర్ చేయడు. చేయడు. అవును. యా, ఓన్లీ ఆ హోంవర్క్స్ ఏదైతే వస్తాయి నాకు అవన్నీ నేను మెయిల్ త్రూ ట్యూషన్ మ్యామ్తో, క్లాస్ టీచర్ మ్యామ్తో అలా చూసుకుంటూ మాట్లాడుతూ. బట్ యూసుఫ్ ఏంటి ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా ఏది అస్సలు షేర్ చేయడు. సో ఎలా జరుగుతుంది ప్రాక్టీస్ అంటే బాగా జరుగుతుంది అంటూ ఉన్నాడు. బట్ అక్కడ చూసిన తర్వాత ఐ వాజ్ ఇన్ షాక్. అండ్ స్పెషల్లీ పోర్ట్ఫోలియో చూశాను. ఎందుకంటే పోర్ట్ఫోలియోలో వాళ్ళ ఓన్గా వాళ్ళ పాయింట్స్ రాస్తారు, మీరు చూసారు కదా. సో అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. వాడు హానెస్ట్ గా ఈ Yes, దీంట్లో he నేను agreed కరెక్ట్ to his points. ఇందులో నేను కొంచెం weak వీక్ గా గా ఉన్నాను. టు వర్క్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్, ఆన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్, ఆన్ మెంటల్ మ్యాథ్ అవన్నీ అన్నమాట. సో అలా చాలా హానెస్ట్ గా రాశాడు. అది Yes. వాళ్ళకి కూడా చాలా నచ్చింది మ్యామ్ వాళ్ళకి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ. మీకు కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ ఫ్రెండ్, ఇఫ్తార్ అయిపోయింది. ఎక్కడ పనులన్నీ అక్కడ అయిపోయాయి. అందరూ పడుకున్నారు, పిల్లలందరూ. అండ్ మేము కూడా ఇట్స్ అబౌట్ టు స్లీప్. రంజాన్స్ 28th రోజా ఈరోజు. ఇప్పుడే తెలిసిన న్యూస్ ఏంటంటే మనకి సాటర్డే పండగ ఉంటుందని. సో ఈ బ్లాగ్ ఎప్పుడు వస్తుందో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ టైం పండగ ఉంటుందేమో నాకు తెలిసి. సో 21st మనకి పండగ. ఆల్ 30 రోజాస్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి, అల్హమ్దులిల్లా. అండ్ ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయాయి అంటే రోజాస్ ఈసారి అసలు స్టార్ట్ ఎప్పుడయ్యాయి అప్పుడే అయిపోయాయా అన్నట్టుంది. బట్ ఈ ఎండ్ 2 days ఎప్పుడా పండగ అన్న దాంట్లో కొంచెం వెయిటింగ్లో అరే ఇంకా 2 days అనిపిస్తుంది. సో అది విషయం. అండ్ ఈ వ్లాగ్ యూసుఫ్ స్కూల్ గురించి అది స్టార్ట్ చేశాను. ఇంకా వాడు చూసారు కదా ఏదేదో ఏంటేంటో అయ్యే. ఇంకా పిల్లలకి ఒంట్లో బాగాలేదంటే ఇంకా వాళ్ళ వెనకాల మనకి అసలు టైమే కుదరదండి చేయడానికి అనుకుంటాం, కానీ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అయిపోయింది. ఈ 28th రోజా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, అల్హమ్దులిల్లా. అండ్ విష్ యూ ఆల్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఉగాది. రేపు ఉగాది, మార్నింగ్ అయితే ఉగాది అనమాట. సో విష్ యూ ఆల్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఉగాది. ఈ కొత్త సంవత్సరంలో అందరూ బాగుండాలి, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అండ్ హ్యాపీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, అయితే ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే ఏం చేయాలి? లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ మీద టంగ్ అని కొడితే నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి. అంటిల్ ఐ సీ యు నెక్స్ట్. స్ప్రెడ్ లవ్ అండ్ స్ప్రెడ్ పాజిటివిటీ.